جابا قلت كبي صحي تخوازي بربحي تنا كبي صحي قلت بخسري تا قلت كبي صحي تخوازي هر دربا قلت الجي دجي خوخي تجهبينا تصاني وتشاني قلت دجي خوخي تبي أزي قزن بكم تدربك المخي أزي الدوال تخم تدوال مخي أزي شارل تخم إيش خسارة رقت أزنا هاتم حزب كرني ناويم إيديك محمودي أنا أسكي بكم مايستير 2016 2015 تشتي هري يقول جيانا مدى يقول نباش تا قدي بابي مجمر قوتن قروجا قوت شوي نعلت التقبي هنجي جيانا متهلدا هاتا خوار ومقالك خوار حساس جديد أذكرك يقول من أسحس كرني تقريام بس متحسكرنا خود جانا خود هاد من نادي من تقيمتي خود نادي تدبرا نالدي بابي خوجيكي وندنيا جي هنجي متخوض دبرك دز ببينم محتاجو متي بوس تشيكر وسكتم ليداني وان هنجي مزاني بو أزيب داوي بينم تشتم دس بيكر بجا متخوض شاني هر كسي بدم قد مدى قد تشتك پر قوتها يا متخواز قد زوي قوتها خوهي زاقوا اش دياري وان بكم قو ازي بكجم داويا دا خوازي اخوا نبسي مبو قد صالي دا سيدر باز ليداني بكم متخواز هر هاي هر حفتي سيدر با متخواز قو از بلاز از درك از سرك هبن متخواز از برافحم چند سالی که مزبوم هنگی ماجستيري ألمان بشتري أوروبا بشتري دنياي 2013 أزبوم هنگي يونيور ماجستير أزبوم 11 سالي أزبوم ماجستير يا دنياي تهودا قالك لي دار مكات وقتاقو قال درب مكاتن مش خارجود ومجارك درب جبان مكابيز بمرم أزيب كودي بهرم بشتي مرني بشتري دين برسيار كر حوالي من هبون مسلمان بون يهودي بون سريا يهودية سر يزيدية دي بابي ما دياناتا مدى متشك نديد يا بودية جمكة تشك نديد حوالي من قلب جارت قوت مقو بم مسلمان قو دريع راستا بس ما اوتش مقبول نكر من دجي ويفكري وان رابو هدي بشترى من مقازي بقرهم الخدا كا خدا كويدم قال جرا تشتي مسيحيه هات البالكي شام شاندل بشترى مقوزي بروتوكا بيروز انجيل زي بخوا بقينم بشتي قوم خوان هينجي فانكر افتشتكي براستا افتشتكي حسكرنتي ده هدي داوي ده هدي بشترى مقو ازي حياة اخذ من مسيح هذا عربة خدابو من عربة داجون باو باران بروج هنگی من حیاتا خدا مسیح قبول کرد خلاص کاری خو خدانی خو ويجي مقول يا مسيح استاذ خواستكم خلاص كاري خو خداني خواست خوازم جانا خودكم دست ديتا وقتا جوج عربي دركتن باران سكني طاونا ما اور سكني واشيتي ورحتي ورزقاري مستان مسيح دياري يمكن نهي جايقو الجمرو فيدا استيماتي خو ببينم او باشا قو ازانبم قو از مروفكي از نحقي خو دنياي ببينم از كبم از ازم يقوز دالما والشي كرما خدايا قو يك زانبي قو هرتشت نخرابا قو مروف زانبي قو خدي الجمعية خدا حجم دكي از بربحم از بخسرم خدي شاهية جبومن Du gehst in den Ring rein, um zu siegen. Du gehst nicht in den Ring rein, um zu verlieren, denn das ist keine Option. Du gehst in den Ring rein, um in jedem Schlag deinen Gegner zu zeigen, ich bin besser als du.
Du kämpfst und zeigst deinem Gegner, ich werde gewinnen. Ganz egal wie hart du bist, ich bin härter. Kommt ein Schlag an, kommt meiner doppelt so hart zurück. Triffst du mich zweimal, treffe ich dich viermal. Und eine Niederlage war zu keinem Zeitpunkt eine Option. Ich bin der Edik Mahmudian, ich war Kickbox-Weltmeister im Jahr 2013 und 2015. Das Schlimmste für mich in meinem Leben war, als meine Eltern mir gesagt haben, dass der Tag verflucht sein soll, an dem ich geboren bin. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen und ich habe mich absolut nicht gewollt gefühlt. Weil ich der Junge bin, der absolut immer nach Liebe gesucht hat. Absolut. Habe ich schon mein ganzes Leben lang danach gesucht und nach Anerkennung, besonders von meinen Eltern. Da habe ich die Anerkennung nicht bekommen. Also habe ich gesagt, gut, wenn ich die da nicht bekomme, werde ich versuchen, sie mir woanders zu suchen. Und beim Kickboxen habe ich das gesehen, die Anerkennung steigt. Dass ich es jedem beweisen wollte, hat in mir einen absoluten Leistungsdruck geweckt. Durch diesen Leistungsdruck, den ich hatte, bin ich meinem Ziel ehrgeizig und zielstrebig vor allem entgegengerannt. Ich bin nicht entgegengegangen, ich bin entgegengerannt. Für mich hat es nicht gereicht, innerhalb von einem Jahr 3 Kämpfe zu haben. Ich wollte jeden Monat einen Kampf haben. Ich wollte teilweise fast schon jede Woche einen Kampf haben. Ich wollte so schnell es geht an die Spitze. Und ich habe nichts anderes im Kopf, außer den Sieg. Innerhalb von wenigen Jahren ging es dann schon auf die Deutsche Meisterschaft, auf die Europameisterschaft, dann sogar auf die Weltmeisterschaft. 2013 das erste Mal die Junior-Weltmeisterschaft gewonnen. 2015 bin ich gerade 18 Jahre alt geworden und habe dann auf der Weltmeisterschaft auch gewonnen. Als dann viele Schläge zum Beispiel kamen, wo ich mir dachte, so wow, was, wenn mal ein Schlag von denen mal falsch endet, ne? Dann bist du vielleicht schneller bei Gott, als du dachtest. Aber wo wirst du dann landen? Also habe ich recherchiert, weil mein Freundeskreis überwiegend auch muslimisch war, habe ich sehr viel danach gefragt und auch im jüdischen Glauben auch mal reingeguckt, auch im buddhistischen und in meinen eigenen Glauben, im jesidischen Glauben, habe ich dann versucht, meine Antwort zu finden und habe sie dort leider nicht gefunden. Auch wenn meine Freunde mich bombardiert haben mit Gründen, warum ich unbedingt Muslim werden sollte, habe ich mich trotzdem dagegen entschieden. Und irgendwann kam ich natürlich bei dem christlichen Glauben an und habe mich selber da reingelesen. Man kann viel hören, man kann viel nachlesen und viele Kommentare sich anhören. Aber ich habe mir gedacht, so gut, weißt du was, du liest die Bibel jetzt selbst. Und für mich war dann immer mehr Klarheit da drin und viel mehr so, hey, das ergibt Sinn. Irgendwann habe ich dann für mich den Entschluss gefasst, so in einer Nacht- und Nebelaktion, da war es am Regnen und am Stürmen wie sonst irgendwas, war ich mit dem Auto unterwegs gewesen und habe quasi so mein Leben Jesus gegeben, so ein Übergabegebet gesprochen, so, dass ich Jesus gerne in mein Leben aufnehmen möchte und mein Leben gerne nach seinem Beispiel leben möchte. Und als ich dann aus dem Auto ausgestiegen bin, war dann plötzlich so kein Regen mehr, nicht eine einzige Wolke mehr am Himmel zu sehen. Ja, und ich habe dann hingekniet und mein allererstes Gebet war, dass ich unfassbar glücklich bin. Jesus hat mir gezeigt, dass ich nicht die Anerkennung von anderen Menschen suchen muss. Dass ich nicht der beste Kickbox-Sportler aller Zeiten werden muss. Dass ich nicht diesem Leistungsdruck gerecht werden muss. Und dass ich geliebt bin für der ich bin, weil er mich ja auch geschaffen hat. Dass man weiß, dass es in Ordnung ist, auch mal eine Niederlage mit nach Hause gebracht zu haben, ohne jemanden zu enttäuschen. Und er freut sich mit mir mit. Er feuert mich an, ob ich gewinne oder ob ich verliere.